بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابا جس بنگلے پر کام کرتے تھے اس بنگلے کی مالکن نے جب سے مجھے دیکھا تھا تب سے وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم بھی میرے بنگلے پر کام کرو، میں تمہیں بہت سے پیسے دوں گی، مگر میری ماں مجھے اس عورت کے بنگلے پر کام نہ کرنے دیتی۔ ایک دن وہ عورت ہمارے گھر آئی اور مجھے ایک فلم اور کچھ کاغذ دے گئی۔ میں نے وہ اپنی الماری میں رکھ دیے۔ کچھ دن گزرے تو وہ عورت فوت ہو گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے الماری سے وہ فلم نکالی اور جیسے ہی اسے چلا کر دیکھا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں بھاگتی ہوئی اس عورت کی قبر پر گئی اور اسے وہاں سے میرا نام پاکیزہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، مگر میرے ماں باپ نے مجھے کانچ کی گڑیا بنا دیا تھا، ذرا سی خروش بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب ایک بار مجھے بخار ہوا تھا تو اماں ابا ساری رات میرے لیے روتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ باہر بہت تیز آندھی چل رہی تھی، پر ابا کسی نہ کسی طرح مجھے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے، یہاں تک کہ میرے ابا کے پیروں میں موجود جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ ابا کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا تھا کیونکہ ابا میرے بخار کی وجہ سے کئی دن کام پر نہ جا سکے۔ گھر میں فاقے شروع ہو چکے تھے۔ اماں ابا خود بھوکے رہ لیتے تھے مگر مجھے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا تھا۔ مجھے اماں ابا پر بہت پیار آتا کہ ان کو اپنی نہیں بس میری فکر ہے۔ میں نے کہا ابا، جس طرح آپ کے لیے مجھ سے بڑھ کر کچھ نہیں، اسی طرح مجھے بھی دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ ابا نے مسکرا کر مجھے دیکھا، کہنے لگے بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں۔ میں نے ابا سے کہا ابا، آپ کو پتہ ہے میں تو اسکول میں بھی سب سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو میرے ابا جیسے ابا دیں جو میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ تو ابا نے میرا ماتھا چوم لیا اور اماں کہنے لگی، ہاں میں تو تمہاری دشمن ہوں جس کا ذکر کرنا بھی تم پسند نہیں کرتی۔ تب ہم باپ بیٹی ہنسنے لگ جاتے اور اماں ناراض ہو جاتی، پھر ہم دونوں مل کر اماں کو مناتے۔ یوں ہی زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ میں 7ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی جب ابا کچھ پریشان سے گھر آئے تھے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے، اور اماں بھی کام چھوڑ کر ابا کے پیچھے چلی گئیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں بھی ابا کے پاس چلی گئی۔ ابا اماں سے کہہ رہے تھے کہ شمائلہ واپس آ چکی ہے۔ آج میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر ابا بات کرتے کرتے رک گئے کیونکہ ابا نے مجھے کھڑے دیکھ لیا تھا، اور پھر کہنے لگے مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی، اس لیے مجبوری میں نے ایک بنگلے پر ڈرائیور کی جاب کر لی ہے، اور بنگلے کا مالک شمائلہ کا چچا ہے، اور میں یہ نہیں جانتا تھا ورنہ کبھی یہ نوکری نہ کرتا۔ اماں نے کہا کہ پھر کیا ہوا، ہمیں تو پیسوں کی ضرورت تھی، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تب ابا چپ ہو گئے، اور جب میں نے اماں سے پوچھا اماں یہ شمائلہ کون ہے، تو اماں نے کہا کہ ایک امیر ماں باپ کی بیٹی ہے، 10-11 سال پہلے یہ ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی، تمہارا باپ پہلے اس کے پاس ڈرائیور ہوا کرتا تھا۔ تو میں نے اماں سے کہا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تب اماں نے کہا کہ تمہارے ابا نے شمائلہ سے قرض لیا تھا، اس لیے اب ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں شمائلہ مانگ نہ لے۔ اور میں اماں کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ ابا میڈم شمائلہ کے گھر جانے لگے تھے، وہ ان کے ڈرائیور تھے۔ میڈم شمائلہ ایک بار ابا کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ابا سے کہا کہ تم اسے بنگلے پر کام کے لیے لے کر آیا کرو، مگر میری اماں نے مجھے کمرے میں چھپا دیا اور کہا کہ ہم اپنی بیٹی سے کام نہیں کروانا چاہتے۔ میڈم شمائلہ واپس چلی گئی، مگر اب وہ ابا کے ہاتھ میرے لیے بہت سے گفٹ بھیجا کرتی تھیں۔ اماں کہتی کہ آپ اس عورت سے یہ سب نہ لیا کریں، تب ابا کہتے وہ اپنی خوشی سے پاکیزہ کے لیے سب کچھ دیتی ہے۔ دن یوں ہی گزرتے چلے گئے، جب ایک دن ابا نے کہا میری بیٹی کی سالگرہ آ رہی ہے، اس بار میں اپنی بیٹی کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں 14 سال کی تھی اور اماں نے میری سہیلیوں کو بھی میری سالگرہ پر بلایا تھا۔ جب میں کیک کاٹنے لگی تو اچانک میڈم شمائلہ ہمارے گھر میں داخل ہوئی اور ابا سے کہنے لگی کیا بات ہے، مجھے بلایا بھی نہیں اور اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ تب ابا نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے تو کسی کو بھی نہیں بلایا۔ وہ عورت مجھ سے ملنے لگی اور پھر ایک گھڑی مجھے گفٹ میں دی۔ وہ بہت اچھی عورت تھی اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلی گئی۔ اماں نے مجھ سے وہ گھڑی لے لی، کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں اس عورت سے کچھ لینے کی۔ مجھے اماں کی یہ بات کچھ اچھی نہ لگی۔ میڈم شمائلہ اب اکثر ہمارے گھر آنے لگی۔ میں نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ ہمارے گھر نہ آیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے اتنے مہنگے مہنگے گفٹس دیتی ہیں۔ تب وہ کہنے لگی ایک دن ان سب کی قیمت تم ادا کر دینا، اور تب اماں نے اس کی یہ بات سن لی تھی۔ اماں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، ہم سے سب کچھ تو چھین لیا ہے، اب میری بیٹی بھی لینا چاہتی ہو؟ آج کے بعد ہمارے گھر مت آنا،
ورنہ अच्छा नहीं होगा। और फिर वो चली गई। उस औरत के माथे पर ना कोई बल था और ना कोई शर्मिंदगी, पर आंखों में आंसू आ गए थे जिनको वो बार बार साफ कर रही थी। मैं अब कॉलेज जाने लगी थी और अब्बा मुझे खुद छोड़ने और लेने आते। एक रोज़ एक लड़की से मेरा झगड़ा हो गया और प्रिंसिपल तक बात चली गई। उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अमीर बाप की बेटी थी, पर मुझे बहुत डांटा और अब्बा को भी कॉल कर दी। पर अब्बा की बजाय मैडम शुमाइला आ गई, जिनको देखते ही हमारी प्रिंसिपल भी खड़ी हो गई थी। और प्रिंसिपल ने कहा, हम नहीं जानते थे आप इस लड़की को जानती हैं। और तब मैडम शुमाइला ने प्रिंसिपल की अच्छी खासी की और उन लड़कियों ने भी मुझसे माफ़ी मांगी। उसके बाद मालकिन मुझे अपने साथ घर ले आई। कहने लगी, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। उनका घर बहुत बड़ा था। मालकिन ने मुझे पूरा घर दिखाया और फिर अपने कमरे में ले आई। मैं सब कुछ देखकर दंग रह गई थी। और फिर मालकिन ने मुझे एक खूबसूरत सूट दिया था। कहने लगी, ये मैंने अपनी बेटी के लिए रखा था, सोचा जब उसकी शादी होगी तब उससे कहूंगी कि ये सूट पहने, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं उसे ये सूट दे सकूं, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। जब तुम्हारी शादी हो तो इस सूट को पहनना। मैं वो जोड़ा लेना नहीं चाहती थी, वो बहुत कीमती लिबास था, पर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे थमा दिया और फिर अब्बा को कहा मुझे घर छोड़ाएं। और मैं अब्बा से पूछने लगी, जब प्रिंसिपल ने आपको कॉल की तो आप क्यों नहीं आए? तब अब्बा ने कहा, मैं आना चाहता था पर मालकिन ने कहा वो ऐसे लोगों को सीधा करना जानती हैं। आज एक बार सीधा कर दिया है तो वो दोबारा कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जब घर पहुंची तो अम्मा ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और अम्मा ने वो जोड़ा लेकर फेंक दिया था, पर अब्बा ने वो जोड़ा उठा लिया और उसको देखने लगे थे। अम्मा ने कहा, वो औरत तुम्हें मुझसे छीन लेगी। आज अपने घर ले गई है, कल को इस मुल्क से भी ले जाएगी और मेरे पास क्या बचेगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैंने अम्मा से कहा, क्या हो गया अम्मा? वो बस आज कॉलेज आई थी, कुछ मसला हो गया था और आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। आप कहती हैं तो मैं कभी उनसे नहीं मिलूंगी। अम्मा मुझे अपने सीने से लगाकर कहने लगी, मेरी बेटी, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगी। वक्त गुजरता गया, मैंने मालकिन से मिलना छोड़ दिया। जब एक दिन अब्बा मुझे खुद मालकिन के पास ले गए, मैंने कहा, अब्बा, अगर अम्मा को पता चल गया तो हम दोनों को घर में दाखिल नहीं होने देंगी। तो अब्बा ने कहा, बेटी डरो मत, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहती है। और जब मैं उनके कमरे में गई तो वो वाकई बीमार थी। उनके पास एक लड़का बैठा हुआ था जो डॉक्टर था। मालकिन शुमाइला ने मुझे देखा तो मुस्कुराई और उस लड़के से कहने लगी, ये पाकीज़ा है। और फिर मुझे कहने लगी, पाकीज़ा, इस लड़के का नाम अरसलान था। मैं थोड़ी देर वहां बैठी और फिर वापस अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद अरसलान ने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। उसकी माँ जिंदा नहीं थी, बस बाप था। वो मैडम शुमाइला की कज़न का बेटा था। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था, पर अब्बा ने सोचने की मोहलत मांगी थी। फिर अब्बा ने मुझसे पूछा अरसलान के बारे में, तो मैंने कहा, अब्बा, रिश्ता आप जहां भी करें मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, मेरी जिससे भी शादी होगी वो लड़का मेरे साथ इस घर में रहेगा, वरना मुझे अरसलान भी कबूल नहीं। अरसलान के वालिद ने भी मेरी इस बात पर गुस्सा किया था। एक दिन अरसलान ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं ऐसे ना करूं, लोग क्या कहेंगे, मैं अपने घर को छोड़कर तुम्हारे घर कैसे रहूंगा। मैंने उससे कोई जवाब दिए बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया। मेरी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी जब मोहल्ले से मेरे लिए एक और रिश्ता आ गया और उनके सामने भी मैंने वही शर्त रख दी और वो लोग मान गए। पर पता नहीं क्यों मेरे दिल को खुशी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। अम्मा ने कहा, माना, मेरा मैडम शुमाइला से लाख इख्तलाफ सही, पर अरसलान उसका भांजा मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत देखी है और जितने अदब से वो हमें मिलता है, ऐसे लड़के बहुत नेक और अच्छे होते हैं। अब्बा ने अभी तक किसी को मेरे रिश्ते के लिए हाँ नहीं कही थी। अब्बा कहते थे मैं मोहल्ले में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, मुझे वो लोग लालची लगते हैं। एक रोज़ मालकिन शुमाइला हमारे घर आई, मुझसे मिली और बहुत सी बातें की। जब जाने लगी तो मुझे एक फ़िल्म और कुछ कागज़ दे गई और कहा कि मेरे जाने के बाद उसे लाजमी देखना। जब वो चली गई तो मैंने अम्मा के डर से वो फ़िल्म और कागज़ अलमारी में छुपा दिए ताकि उनको पता न चले। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि शुमाइला की मौत हो गई है। मैंने उन्हें अपने सामने देखा था, उनके साथ वक्त गुजारा था। मुझे मज़ीद हैरत हुई जब मालकिन जाते जाते अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गई। अब मैं मालकिन बन गई थी। जब एक दिन मेरा दिल किया कि मैं वो फ़िल्म तो देखूं जो वो मुझे देकर गई थी। मैंने जैसे ही वो फ़िल्म टीवी पर लगाकर ऑन की
मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी, ये जानकर के मालकिन ने सारी जायदाद मेरे नाम क्यों की थी। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हुई थी। मैं भागती हुई अब्बा के पास गई। मैंने अब्बा से पूछा, ये सब क्या है? मेरे हाथ में कागजात देकर अब्बा बहुत परेशान हो चुके थे और अम्मा के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। मैंने अब्बा से कहा, आपने मुझे कभी नहीं बताया सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है? तब अब्बा ने कहा, तुम सिर्फ हमारी बेटी हो। तब मैंने उन्हें वो वीडियो दिखाई और कहा कि मैडम, इस वीडियो में क्या कह रही हैं? क्या ये झूठ है? नहीं अब्बा, उनकी कोई बात झूठ नहीं है। पाकीज़ा नाम रख लेने से मैं पाकीज़ा नहीं हो सकती, मैं कभी पाक नहीं बन सकती। तब अब्बा ने कहा, जब इस दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है वो नापाक नहीं होता। ये मुआशरा, ये फितरत तय करती है कि उसका वजूद क्या है। तुम हमारी बेटी हो, हमने तुम्हें पाला है, क्या ये तुम्हारे लिए अहम नहीं? मैं रोती हुई वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अम्मा ने आगे बढ़कर मुझे उठाना चाहा, पर मैं अब्बा को देख रही थी जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अब्बा से कहा, मुझे सच्चाई जाननी है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब अब्बा सच्चाई बताने से गुरेज कर रहे थे, पर मुझे लगता अभी भी शायद अब्बा सच बता दें तो हो सकता है जो मालकिन ने इस वीडियो में रिकॉर्ड करके मुझे दिया है वो सब झूठ हो, एक मजाक हो। फिर मेरे मजबूर करने पर अब्बा ने सच्चाई बताना शुरू की। वो कहने लगे, मेरा दोस्त जमाल और मैं एक कॉलेज में पढ़ते थे। हमारा आखिरी साल चल रहा था जब मालकिन शुमाइला ने जमाल से कहा कि वो उससे मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। वो उससे शादी करना चाहती थी, पर जमाल ने कहा कि वो उससे मोहब्बत तो करता है पर वो शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है और कभी भी अमीर और गरीब के दरमियान मोहब्बत नहीं हो सकती। और तुम्हारा बाप तो मुझे रातों रात ऐसा गायब करेगा कि तुम्हें कभी मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। उसके बाद वो शुमाइला से दूर रहता था। फिर एक दिन जब शुमाइला के बाप को ये सब पता चला तो उसने जमाल को जान से मारने की धमकी दे डाली और कहा कि तुमने मेरी बेटी को फंसाया है। तब जमाल को भी गुस्सा आ गया। वो मुझे कहता, अमजद, अगर मेरी बहन ना होती तो मैं शुमाइला से ज़रूर शादी कर लेता। मुझे डर है कि शुमाइला का बाप मेरी बहन को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझसे अपने दोस्त की यह हालत देखी नहीं जाती थी। फिर एक दिन मैंने जमाल के घर अपना रिश्ता भेज दिया और हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। हम दोनों बहुत खुश थे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और फिर अचानक जमाल कहाँ गया किसी को कुछ मालूम नहीं था। मैं दिन रात उसको तलाश करता रहा पर वो मुझे नहीं मिला। उसकी बहन जो मेरी बीवी थी वो भी अपने भाई के लिए परेशान थी। जमाल हंसता मुस्कुराता ऐसा गायब हुआ कि 3 साल तक वो मुझे नहीं मिला। और फिर एक रोज़ रात के 2 बजे घर आया था। वो छुपता फिर रहा था। मैं उसे इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश था। मैंने कहा, तुम कहाँ थे और ऐसे क्यों छुपते फिरते हो? मुझसे भी कोई राब्ता नहीं किया। हम सब कितने परेशान थे। मैं अपने दोस्त जमाल पर गुस्सा हो रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि मैंने शुमाइला से शादी कर ली है और हम पिछले 3 साल से ऐसे छुपते फिर रहे हैं। शुमाइला का बाप हमें जीने नहीं दे रहा और आज मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे और मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहीं बैठो। वो अपनी बहन से बातें कर रहा था और जमाल ये जानकर बहुत खुश हुआ था कि वो मामू बनने वाला है। मैंने जो अपनी दुकान लेने के लिए पैसे जमा किए थे वो अपने दोस्त को दे दिए, पर तभी कुछ लोगों ने हमारे घर आकर जमाल को मार दिया। आखिरी वक्त वो हाथ के इशारे से अपनी बहन यानी मेरी बीवी की तरफ इशारा कर रहा था और तभी जमाल ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मैंने जब अपनी बीवी को देखा तो मुझे लगा था कि उसके हाथों पर उसके भाई का खून है, पर एक गोली मेरी बीवी को भी छू कर गुजर चुकी थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। मैं अपनी बीवी को लेकर भागा और फिर डॉक्टर ने बताया कि मेरा होने वाला बच्चा भी मर चुका है और अब कभी मेरी बीवी मां नहीं बन सकती, पर उसकी जान बच गई थी। मैंने उस दिन बहुत कुछ खो दिया था। उधर शुमाइला को उसके बाप ने ढूंढ निकाला था। जमाल मर चुका था पर मेरी बीवी बच चुकी थी। वो लोग मुझे भी मार देते अगर मैं वहां से पैसे लेने अंदर कमरे में ना जाता। और फिर उस दिन हॉस्पिटल से मैं अपनी बीवी को लेकर निकल पड़ा, पर मेरी बीवी ने कहा उसे शुमाइला से मिलना है। मैंने कहा, पागल हो गई हो, वो लोग हमें मार देंगे, हमें पागल कुत्तों की तरह तलाश कर रहे होंगे। पर मेरी बीवी ने जिद की और कहा कि उसे हर हाल में शुमाइला के पास जाना है। शुमाइला मां बनने वाली है और उसकी कोख में मेरे भाई का बच्चा है। मैं ये सब सुनकर हैरान था। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे जमाल ने नहीं बताया। तो वो कहने लगी, मुझे भाई ने मरने से पहले बता दिया था और कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और जब हम शुमाइला के घर पहुंचे तो उन लोगों ने हमें पकड़ लिया। मेरी बीवी के जख्म अभी ताज़ा थे। मुझ पर एक के बाद एक कयामत टूट रही थी। शुमाइला ने अपने बाप से कहा,
اگر آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اور اس کے باپ نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ شمائلہ ہم سے ملی، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے کہا یہ لوگ میرے بچے میری محبت کو مار دینا چاہتے ہیں، یہ جمال کی نشانی ہے اور میں اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی، بس کچھ دن کا انتظار ہے، میرا باپ اس بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دے گا، پر اگر تم لوگ میری مدد کرو تو یہ بچہ تم لوگ سنبھال لینا، میں کبھی تم لوگوں سے اپنا بچہ واپس نہیں لوں گی، میں چاہتی ہوں یہ بچہ زندہ رہے اور کبھی میرا باپ یا اس کے گنڈے اس بچے تک نہ پہنچ سکیں۔ شمائلہ سے مل کر ہم واپس آ گئے اور میں شمائلہ کے کہنے پر اسی ہاسپٹل میں دن رات گزارتا، کیونکہ مجھے مردہ بچے کا انتظار تھا۔ کسی بھی طرح کر کے ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملایا اور قسمت نے ہمارا ساتھ دیا۔ کسی اور ہاسپٹل سے مردہ بچہ اٹھایا اور شمائلہ کی ڈیلیوری کے بعد وہ بچہ اس کے والد کو دے دیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ وہ ایک شیطان تھا جس کے لیے کسی بھی جان کی کوئی قیمت نہیں، اسے بس اپنی بیٹی چاہیے تھی، اور شمائلہ نے ہمیں اپنی پیدا ہونے والی بچی کو ہمیں سونپ دیا۔ کہنے لگی میں قصوروار ہوں، میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، میری وجہ سے جمال کی جان چلی گئی، میں تم لوگوں کی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اور ہم بچی کو لے کر دوسرے شہر آ گئے۔ میری بیوی اس بچی کو سینے سے لگائے رو رہی تھی، اس کی ممتا کو قرار آ گیا تھا، وہ اس کے بھائی جمال کی بیٹی تھی۔ شمائلہ ملک سے باہر چلی گئی، اس نے اپنے باپ سے ضد لگائی تھی کہ وہ اب کبھی شادی نہیں کرے گی، اس کا باپ کہتا رہا پر وہ نہیں مانی، اور پھر کچھ عرصے بعد اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ تب بھی نہیں آئی تھی، وہ جینا نہیں چاہتی تھی، پر ایک وقت آیا وہ واپس آ گئی۔ جب میں شمائلہ کے چچا کے ہاں ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ اس شہر میں واپس آ چکے ہیں، اور شمائلہ اس لیے واپس آئی کہ اسے بلڈ کینسر تھا۔ وہ مجھ سے ملی تو مجھے لگا وہ اپنی بیٹی کو واپس مانگ لے گی، پر اس نے مجھ سے کہا اسے بس کچھ پل چاہیے، وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے، اس کی آواز کو سننا چاہتی ہے، اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتی ہے، اور میں مجبور ہو گیا کیونکہ وہ اپنا آخری وقت اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے جمال کی نشانی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ تمہاری ماں کو مالکن اس لیے پسند نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بھائی کی جان گئی تھی، جس کو تم نے ساری عمر ماں سمجھا، یہ تمہارے باپ کی بہن ہے، تمہاری سگی پھپھو ہے۔ جب تم چند گھنٹوں کی تھی ہم نے تمہیں پالا، تمہیں اپنا نام دیا تھا، ہم تو بھول چکے تھے کہ تمہیں جنم کسی اور نے دیا ہے، اور تمہاری سگی ماں کی خواہش تھی تم ارسلان سے شادی کر لو، وہ شمائلہ کی کزن کا بیٹا ہے جس کو وہ اپنا بھانجا کہتی تھی، اور جو سوٹ شمائلہ نے تمہیں دیا تھا وہ ارسلان نے دیا تھا اپنی پہلی کمائی سے، پر اس جوڑے کو کبھی شمائلہ پہن نہیں سکی۔ ہم تمہارے ماں باپ ہیں پاکیزہ بیٹی، اب تمہاری پہچان ہمارے نام سے ہے، اور تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم ناجائز اولاد ہو؟ میں اپنے دوست جمال کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، جس شخص نے محبت کرتے ہوئے کبھی شمائلہ سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، وہ کیسے اپنی محبت سے ناجائز تعلق قائم کر سکتا تھا؟ تمہاری ماں نے تمہیں بچانے کی خاطر کبھی کسی کو نہیں بتایا، اگر بتا دیتی تو اس کے خاندان والے بھی تمہیں نہ چھوڑتے، پر اب ساری جائیداد تمہارے نام ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگ تمہیں ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ بہتر ہے کہ تم ارسلان سے شادی کر لو، پھر کبھی تمہیں کوئی چھو نہیں سکے گا، کیونکہ ارسلان کے باپ کے آگے کسی کے کھڑا ہونے کی کوئی اوقات نہیں۔ میرے ابا سب کچھ بتا کر چلے گئے اور میں وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی، میں کیا سمجھتی رہی اور سچائی کیا نکلی، پر ایک دکھ نے میرے دل کے کئی ٹکڑے کر دیے تھے۔ میرے سگے ماں باپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا، جنہوں نے محبت کی، اور ان لوگوں نے امیری غریبی کے فرق کو لے کر ان لوگوں کو الگ کر دیا۔ کاش کبھی محبت دولت کے آگے نہ ہارتی۔ خیر مجھے اپنے ابا کی باتوں پر یقین تھا، پر میرے ابا اور اماں نے بہت کچھ کھو دیا تھا۔ میں نے ان کے کہنے پر وہی جوڑا پہنا اور ارسلان سے شادی کر لی، کیونکہ میرے ماں باپ اور میری سگی ماں کی بھی یہی خواہش تھی۔ اب میں ہر روز اپنے سگے ماں اور باپ کی قبر پر جاتی ہوں اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے اصلی ماں باپ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے۔ ارسلان بھی میری ساری حقیقت جانتے تھے، وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، تبھی انہوں نے مجھ سے شادی کی، اور آج میں ارسلان کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ ایک بزرگ کہنے لگے بیٹا، جس گھر میں محمد نام کا بیٹا ہو وہاں رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں آتی۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے، تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوگی۔